علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو کان عبدا شکورا، کہ وہ میرے شکر گزار بندے تھے، میرا شکر بجا لانے والے بندے تھے۔ نوح علیہ السلام کہ وہ میرا شکر بجا لاتے تھے، میرا شکریہ ادا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا کہ لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اور اس کے باوجود دیکھیں آپ کہ 950 سال تکلیفیں اور پریشانیاں کتنی دیکھی ہوں گی، اس کے بعد بھی کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین کہ انہو کان عبدا شکورا، کہ وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ تو تکلیفیں آنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، اگر کوئی ہمیں پریشانی آتی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فرمایا شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، تو فرمایا شاکرا لانعمہ، وہ ہماری نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کم تکلیفیں دیکھی، کم پریشانیاں دیکھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے کہ آگ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وطن سے بے وطن کیا گیا، گھر سے نکالا گیا، مہاجری کی زندگی دیکھی، ہر قسم کی تکلیفیں دیکھی، اس کے بعد بھی اللہ کیا کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے بندے تھے۔ میرے دوست اور بزرگوں، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہم لوگ پریشان ہیں کہ جن کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، جن کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، جو اپنے ملک سے ہجرت کر کے مکہ میں ایسی جگہ میں آگے جہاں کوئی چیز اگتی نہیں تھی، جہاں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی، جہاں اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو صحرا کے اندر چھوڑ کر چلے گئے اور 2 پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی ناشکری نہیں کی، اور جب جو تکلیفیں آئی ان کو برداشت کیا، اور جب وہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تو کچھ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ جب بیوی کہنے لگی کہاں جا رہے ہو، کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ جائیے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہی اس شکر کی ادائیگی کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اولاد کے لیے زمزم جیسا کنواں ایجاد کیا اور زمزم جیسا پانی ایجاد کیا جو قیامت تک باقی رہے گا، اور ساری زندگی جو ہے وہ ساری دنیا اس سے سیراب ہوتی رہے گی، ساری دنیا کے لوگ اس سے پیتے رہیں گے، اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس میں شفا رکھی۔ وجہ کیا تھی کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شکر، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے تھے، اللہ کے احسان مند بندے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے زمزم جیسا کنواں جو ہے، ان کی اولاد کے لیے زمزم جیسا کنواں دیا کہ جس سے وہ سیراب ہو سکیں، جس سے وہ پی سکیں، جس سے ان کی آنے والی نسلیں پی سکیں، اور جو ساری کائنات کے لیے ایک نمونہ اور ایک نمونے کا ذریعہ ہو۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن کریم نے، فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم سے نجات دی ہے، جو آپ کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، جو آپ کے بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، جو آپ کو سزائیں دیتا تھا، جو آپ کو ظلم و تشدد دیتا تھا، جو آپ کو غلام بنا کے رکھتا تھا۔ اس اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے اس فرعون سے آپ کو نجات دی، اور جس نے اس فرعون کو غرق کیا، جس نے آپ کے لیے 12 راستے بنائے، جس نے آپ کے لیے آسمان سے من اور سلوہ اتارا، اس رب کا شکر ادا کرو، اس رب کی اطاعت کرو، اس رب کے احسان کو بجا لاؤ۔ تو یہ شکر ادا کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس شکر کی نعمت کو کبھی مت ضائع کرنا، اس شکر کی نعمتوں کو آپ نے ذہن کے اندر بٹھا لیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، انہوں نے کہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اور اسی طریقے سے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس بات کی توفیق دے کہ ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ جن نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں۔ تو یہ سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کے رب العالمین کا شکریہ بجا لاتے تھے اور اللہ رب العالمین کا احسان بجا لاتے تھے۔ تو یہ امتوں کو بھی، سارے نبیوں کی امتوں کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو، اور خصوصاً جس نبی کے ہم امتی ہیں ان کی ساری زندگی
जिंदगी जो है अल्लाह के शुक्र के अंदर गुजरी, और उनके बारे में जब रात सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दी, उनके सारे अगले और पिछले गुनाहों के बारे में फरमाया कि आपके सारे अगले पिछले गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ किए हुए हैं। बावजूद इसके कि फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जागते थे और रात को जो है अल्लाह की इबादत किया करते थे, यहां तक कि आपके पांव में वरम आ जाया करते थे। और जब पूछा गया, कहा कि आपके तो सारे गुनाह अगले पिछले माफ हैं, फिर भी आप इतनी मुशक्कत देखते हैं, इतनी तकलीफें देखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा न बनूं, क्या मैं अल्लाह का शुक्र बजा न लाऊं। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम का दर्स है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही दर्स है कि लोगों अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, अल्लाह के एहसान मंद बनो। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शुक्र के बहुत सारे फवायद हैं, चंद फवायद में उनमें से आपके लिए जिक्र करता हूं। नंबर 1 कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो ये एतराफ करता है कि अल्लाह तूने मेरे ऊपर एहसान किया है, अल्लाह की नेमतों के एहसान को बजा लाने की बात करता है, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन के आप एहसानमंद बन जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो दुनिया में उसके माल और अयाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर अता फरमाएगा, उसके माल में भी अल्लाह खैर देगा और उसके अयाल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत पैदा करेगा कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करेगा। और इसी तरीके से शुक्र इस बात की दलील है कि बंदा ये कहता है कि मैं अपने रब से राजी हूं। शुक्र किस बात की दलील है? इस बात की दलील है शुक्र कि बंदा ये कहता है कि अल्लाह मैं आपसे राजी हूं, मैं तेरी नेमतों से राजी हूं, मैं तेरे रब होने पे राजी हूं। इस बात की दलील है कि जो आदमी शुक्र अल्लाह का करता है। और इसी तरीके से शुक्र जो है ये दिल के लिए एक जिंदगी है, दिल की एक हयात है, इससे दिल जिंदा रहते हैं कि जो आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और इसी तरीके से शुक्र के जरिए से जो नेमतें मिलती हैं, जो नेमतें नहीं भी आदमी को मिलने वाली होती वो नेमतें भी आदमी को मिल जाती हैं, जो नेमतें आदमी के मुकद्दर में नहीं होती अगर आदमी शुक्र करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो नेमतें भी हमें दे देता है। और इसी तरीके से मोमिन के बारे में कहा गया कि मोमिन को अगर कोई आसानी मिलती है तो वो अल्लाह का वो उस पर खुश होता है, ये भी उसके लिए बेहतर है। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कोई तकलीफ देता है तो उसके ऊपर सब्र करता है, ये भी उसके लिए बेहतर है। यानी मोमिन हर सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है और वो भी इबादत है। और अल्लाह कोई नेमत से नवाजता है तो खुश होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो यह भी बहुत बड़ी इबादत है। इसी तरीके से शुक्र करने वाले बंदे की ये अलामत है कि उसका नफ्स पाकीज़ा है, और जिस आदमी का नफ्स पाकीज़ा होगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करेगा। और इसी तरीके से शुक्र जो है ये दिल की तहारत की दलील है कि ऐसे आदमी का दिल जो है वो पाक है। और इसी तरीके से शुक्र अदायगी जो है ये सीने की सलामती का जरिया है कि इससे सीना आदमी का सलामत रहता है, इसलिए कि सीने में कोई तकलीफें कोई परेशानी नहीं होती कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। और जब आदमी तकलीफें लाता है, नाशुक्री करता है, तो दिल आदमी का बीमार हो जाता है। तो इसलिए दिल की बीमारी को दूर करने का एक इलाज ये भी है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारे जिस्म के अंदर जो नेमतें दी हैं उनका भी शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात वो है कि जिसने आपको अपनी माओं के पेटों से निकाला। ला तअलमून शैया, आप कुछ भी नहीं जानते थे, आपको कोई हुनर नहीं आता था, आप किसी चीज का आपको इल्म नहीं था। और फिर क्या हुआ? वजअल लकुमुस समअ, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए सुनने की ताकत को बनाया, आपके लिए अल्लाह ने कान बनाए, वल अबसार, और देखने के लिए अल्लाह ने आंखें बनाई, वल अफईदा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए दिल बनाया कि लअल्लकुम तशकुरून, कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब हम कुछ नहीं जानते थे अल्लाह ने हमें जानने की सलाहियत दी, अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अल्लाह ने हर नेमतें हमें दी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया में अगर कामयाबी चाहिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो आपकी दुनिया भी बनेगी और आपकी आखिरत भी बनेगी। जरा जरा बातों पर, छोटी छोटी बातों पे अल्लाह की नाशुक्रिया ना करें, छोटी छोटी बातों पे रोया ना करें। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।